अस्सलाम वालेकुम। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਦੀਕਾ ਕਿਆਨੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਆ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों, बेलियो तो मित्रों, तुहाडा की हाल चाल है? उम्मीद है सारे ठीक ठाक होणगे, वधिया होणगे, लहंदे ते चढ़दे पंजाब वाले माशाअल्लाह। तो जनाब अज असी व्लॉग स्टार्ट करते पे तकरीबन 11:30 बजे दिन दे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के जेड़ा ना पिछले 2 दिन शदीद गर्मी सी, कल बड़ी गर्मी सी, परसों जड़ी गर्मी सी। तो इस दफ़ा रब्बे कायनात बड़ा गफूर रहीम है। इस दफ़ा 2 दिन गर्मी पैंदी है तो फिर मौसम ठंडा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात जड़ी है ना वो बेहतर जानती है कि उन्हें साढ़े वास्ते की करना हैगा, किधर नूं लैके जाना, मौसम किदों ठंडा किदों गर्म करना हैगा। वो बड़ा गफूर रहीम है। वो फैसले जड़े ने ना वो बड़े बेहतरीन ने। तो अज मतलब लास्ट 2 दिन साढ़े पंजाब दे विच ठीक ठाक गर्मी सी। ते अज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मौसम जड़ा ना बड़ा वधिया बना दिता हैगा काश्तकारां वास्ते भी। ते जेडे बंद कमरियां च रहिंदे ने बेचारे सारा दिन शहर दे विच, जिन्हां को AC कोई नहीं, पक्खा कोई नहीं, जेडे झोंपड़ियां च रहिंदे ने, अल्लाह ताला ने सारिआं नूं देखना हुंदा है ना। बड़े बड़े लोग जेडे वो तो माशाअल्लाह AC चला के पै जांदे होणगे, लेकिन एक गरीब आदमी जेड़ा शहर दे विच रहिंदा है या झोपड़ियां च रहिंदा है या बंद कमरियां च रहिंदा है, जिथे मैं कहना हवा देखो ना, हवा कितनी तेज़ चलदी पई हैगी है, लेकिन इहदे बावजूद भी ये हवा शायद उन्होंने कोलों भी ना गुजरती होएगी। लेकिन ये होंदा है कि हवा चलने नाल मौसम बड़ा बेहतरीन ते अच्छा हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज फिर मौसम जड़ा है ना बहुत बेहतरीन है किसानां वास्ते, काम करने वालियां वास्ते। जड़ा रेहड़ी लांदा ना, रेहड़ी ਉਹਦੇ को जाके पुछ के देखो कि तपश विच सारा दिन, चाहे वो सब्जी की रेहड़ी लांदा है, वो गोले वेचन की लांदा है, कुल्फियां की लांदा है, जेड़ी भी लांदा है। तो अल्लाह ताला दा बेहतरीन निज़ाम हैगा। अल्लाह ताला ने आ देखो ना मौसम आज ठंडा किया, हर गरीब और अमीर वास्ते जड़ा वड्डा AC चलाया होया। तो इस साल जड़ा ना मौसम गर्म होंदा तो फिर ठंडा हो जाता है। तो मेरे रब दियाँ की खूबियां ने असी एक्सप्लेन करिए ना अपनी पूरी ज़िंदगी ला दीए तो मेरा ख्याल है कि वो असी नहीं कर सकते। ओदी खूबी ओदी रब्बुल इज़्ज़त रब्बिल आलमीन हैगा, तमाम जहान दा कुल कायनात दा मालिक हैगा। वो जो चाहे माशाअल्लाह कर सकता है। लेकिन इस दफ़ा जो मौसम ठंडा रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन हैगा। देखो ना अज हवावां जड़ियां ना वो चलदियां पे ने, पत्ते देखो हवा जी है ना इन्नी कि गर्मियां चल जाए तो बड़ा आसरा हो जाता है। तो व्यू चेक करो पिंड का इस टाइम 11:30 का टाइम हैगा। तो धुप निकली हुई है लेकिन महसूस इन्नी जड़ियां ना नहीं होंदी हैगी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इत्थे लगे हुए सी साडे मजदूर भाई मक्की तुड़ाई करन। ते अज मक्की की तुड़ाई फुल जड़ी है ना वो तुड़ाई ओदी अल्हम्दुलिल्लाह नाल हो गई हैगी। तो बाकी साडे नाल जुड़े रहो, साडे चैनल नासिर अमीन व्लॉग नूं जनाब लाइक भी कर दिया करो तो शेयर भी कर दिया करो। तुसी अपने फेसबुक तो जिथों देखते पे हो ना, जेड़े जेड़े मुल्क तो देखते पे हो उथों शेयर दा सिर्फ एक शेयर मार दिया करो, तुहाडा बहुत शुक्रिया। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह नाल तैयारियां खूब होनियां पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर से जिथे भी साडे उम्मत मुस्लिमा रहिंदी है। ईदुल जड़ी है ना ईद कुर्बानी वाली भरपूर तरीके नाल सैलीब्रेट करते हैं। बकरे शकरे दुंबे गाय ते वैड़े ते सारा कुछ खरीदते हैं अल्हम्दुलिल्लाह नाल, ते सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी एक साडे रब दा जड़ा ना खास करम हैगा। ते अल्हम्दुलिल्लाह ये खास करम रहेगा इंशाअल्लाह। ते साडे उम्मत मुस्लिमा वास्ते बहुत बड़ा तोहफा हैगा कि जिथे मौका मिलता है। देखो ना अल्लाह ताला ने साडे वास्ते कैसा सिस्टम बनाया, असी कभी भी स्पैशल टाइम कभी नहीं कढ़ सकते मिलन वास्ते बैठन वास्ते। तो कुर्बानी जड़ी है ना या छोटी ईद वड्डी ईद फिर असी बहने ने, रोज़े होंदे ने, उहदे विच भी शाम के टाइम सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ये खास अल्लाह ताला ने एक मौके बनाए हुए ने। तो जे दसो ये मौके ना होंदे तो बंदे कोल सारी जिंदगी की सारी उम्र टाइम ही कोई नहीं सी होना
ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਬਹਿ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡ ਲਵੇ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਨਸਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਦੇਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਦੁਬਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬੱਕਰਾ ਨਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੀਵੀ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ, ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਦੀਕਾ ਕਿਆਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਆ, ਸਟਾਰ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਅਨਮੋਲ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸਤ੍ਹਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਚਰਚੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਦੀਕਾ ਕਿਆਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਚਰਚੇ ਨੇ। ਅੱਛੇ ਚਰਚੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਹਦੀਕਾ ਕਿਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਾਲ। ਫਲੱਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ 2025 ਦਾ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਅਲੀਪੁਰ ਔਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਧਰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਮਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਫਲਾਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਹਦੀਕਾ ਕਿਆਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਦਾ ਚੱਲੂँਗਾ ਕਿ BBC ਨੇ 100 ਬਾਅਸਰ ਖਵਾਤੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਦੀਕਾ ਕਿਆਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਫਾ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚੋਂ BBC ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੂਫਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੁਖਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਡ, ਰਾਸ਼ਨ, ਖੁਰਾਕ, ਕੈਂਪ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦੀਕਾ ਕਿਆਨੀ ਸਮੇਤ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਸਮੇਤ 80 ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ 1 ਸਾਈਡਡ ਦਾ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਦੀਕਾ ਕਿਆਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹਦੀਕਾ ਕਿਆਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਪਨਾਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਫੁੱਲ ਵਲੌਗ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਮਾਮ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਵਲੌਗ ਦੀ ਤਰਫ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਕਿਹਦਾ ਵਾ? ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਾ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਾ? ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਬੈਗ ਵੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਡੱਬਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ ਸੀ? ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਅੱਜ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਨਾਨੀ ਘਰ, ਨਾਨੇ ਘਰ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਇੱਥੇ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ? ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਣਾ? ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ? ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ। ਹੋਰ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ? ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਤੀਜੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਆਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਓਕੇ ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਨਾ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬॉयਜ਼ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਹਾਂਜੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚਾਚੂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਵਕਤ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਨੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।